नमस्कार, आप सभी दर्शक देख रहे हैं पंजाबी पोस्ट और मैं मोहन सिंह। आसनसोल शिल्पांचल में दामोदर नदी और अजय नदी और इन अजय नदी और दामोदर नदी से अवैध तरीके से भी, जहां वैध तरीका वहीं अवैध तरीके से भी बालू का खनन हो रहा है और इससे कई समस्याओं का समाधान जो है स्थानीय गांव वालों को हो रहा है। इसी तरह का जो है खनन, बालू का खनन जो है रानीगंज थाना क्षेत्र के निमचा फाड़ी के जो क्षेत्र है, तिराट जो बाली घाट है और डामरा जो बाली घाट है, यहाँ पर देखा गया है कि जो बालू का खनन है वो उसकी जो पद्धति है वो उसका तरीका जो है अवैध है। जो है यहाँ पर बालू नदी में जो बालू निकाली जा रही है उसको पे लोडर के ज़रिए से यहाँ पर लोड किया जा रहा है, जिससे ये बालू खनन का जो नियम है उसका उल्लंघन है। इसको लेकर लगातार जो बालू खनन है, हज़ारों की संख्या में डामरा तिराट क्षेत्र से जो है बालू घाटों से जो है स्थानीय जो गांव हैं वहां से होकर बड़े बड़े वाहन गुजरते हैं, जिससे गांव के लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और इससे कई तरह की जो है दुर्घटनाएं भी होती हैं और दुर्घटनाएं भी हुई हैं, मौतें भी हुई हैं। अब समस्या यह है कि लगातार गांव वाले जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं कि हमारा रास्ता ख़राब हो चुका है, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, जहां पर दुर्घटना की आशंकाएं फिर से बनी रहती हैं। इन सब मांगों को लेकर कई बार इन सब जो घाट हैं, बालू के घाट है, यहाँ पर गांव वालों ने प्रदर्शन भी किया है। अब इस प्रदर्शन में ये गांव वालों के साथ में जो है आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल जुड़ चुकी हैं। उन्होंने रात के अंधेरे में चल रहे इन बालू के ट्रकों को जब्त किया और उनकी चाबी छीन ली। उन्होंने कहा है कि उन्होंने की मांग थी कि आपके पास क्या वैध चालान है या अवैध चालान है दिखाने के लिए, लेकिन कोई ट्रक वाला इस तरह की जो चालान है वो नहीं दिखा पाया और इस पर क्षुब्ध होकर विधायक अग्निमित्रा पाल ने ट्रक वाले की চাবি ছিন লি। আমি এখান থেকে বালি চলতে দেব না, ধরুন ট্রাকের চাবিটা দিন, চাবি दीजिए, आपका ट्रक का चाबी दीजिए। चाबी ट्रक नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, हम इधर घुमा के लेके जाएंगे। क्या हम घुमा के इधर जाएंगे? आप दीजिए, हम आपका मालिक जो है ना उससे हम बात करेंगे। आप चाबी दीजिए। हम तो बात कीजिए उसके साथ, चाबी दीजिए, हम बात करते हैं। चाबी दीजिए, आप चाबी दीजिए, चाबी दीजिए, आप चाबी दीजिए। गाड़ी का चाबी क्यों देंगे? हम पुलिस थाना में जमा करेंगे, अभी हम पुलिस में जाएंगे। आप चाबी दीजिए मुझे। तो मेरा गाड़ी दिख रहा है आपको, और गाड़ी नहीं है क्या? सबका गाड़ी से चाबी लेंगे। चलो, हम तो हमारा तो खाली है, हम तो इधर से अब निकल जाएंगे आप ना। जा रहे तो बाली उठाने के लिए ना, इधर प्रॉब्लम होगा तो हम लोग निकल जाएंगे। नहीं, हम तो बोल रहे हैं आपको, प्रॉब्लम होगा तो हम लोग निकल जाएंगे ना। চাবিটা দিন। বাংলায় রয়েছে, বাংলা ভাষায় কথা বলুন। দাদা বাংলায় আমি একটা কি বলেছি বলেন? আমি বলছি চাবিটা দিন। না না, চাবিটা ধরো দেবো তো, তা আমাদের এখানে প্রবলেম, যখন আমরা গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যাব, আমাদের তো এইসব নিয়ে তো কোনো সমস্যা নেই। আপনার মালিক কার সাথে কথা বলে এখান থেকে বালি চুরি করতে পাঠিয়েছেন? একটা ঘাট চলছে, এটা তো মালিকের গাড়ি। তো মালিকের গাড়ি, তো একটা ঘাট চলছে মানে শুধু আমি তো একা নয়, আরো তো হাজার হাজার গাড়ি আপনি আসছে। কি চাবিটা দেবেন? হ্যাঁ, চাবিটা দেবেন। আপনি বলছেন চাবিটা নিয়ে আপনি চাবিটা দেবেন, আপনি চাবিটা দিন। আমি তো পুলিশ ডাকছি, কেন শুধু শুধু অশান্তি করছেন? बीजेपी नेत्री अग्निमित्रा पाल ने इस ट्रक वाले की जो चाबी छीनी और क्या क्या बातें हैं वो भी हम लोगों ने दिखाया। अब हम दिखाएंगे कि आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत जो जामुड़िया थाना है, निमचा फाड़ी प्रभारी है, उससे अग्निमित्रा पाल की क्या बातचीत हुई है वो भी दिखाएंगे। अग्निमित्रा पाल ने साफ पुलिस को हिदायत दी है कि इस तरह से अगर जो है अवैध तरीके से ट्रकों का परिचालन होगा, भारी भारी वाहनों का, तो वो इस क्षेत्र में नहीं चलने देंगी, क्योंकि वो इस क्षेत्र की विधायक हैं और लोगों की सुरक्षा प्राथमिकता वो देंगी। इसी को लेकर उन्होंने जो है बातचीत की। यहाँ के जो निमचा फाड़ी प्रभारी है उनसे उनकी क्या बातचीत हुई, पूरी बातचीत हम लोग आपको दिखा रहे हैं। কি করে লিগ্যাল গার্ড হতে পারবে? কারোর কোনো পেপার নেই, কিছু নেই, রাত বিরেতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, গ্রামের লোকরা কমপ্লেন করছে। গ্রামের লোক কিভাবে তাহলে মানে এভাবে কি করে চলতে পারে?
গ্রামের লোক এবার দেখুন, ওটা তো পারমিশন তো আমি দিইনি, তো ডিএম দিয়েছেন পারমিশনটা। আর ঘাটটাও তো আমাদের, হ্যাঁ লিগেল যে বালি নিয়ে যাচ্ছে সেগুলো আপনি জানেন? ওগুলো লিগেল? হ্যাঁ, legal যতটা বালি। ওদের নিয়ে যাওয়ার কথা তারা সেই মতো নিয়ে যাচ্ছে আপনি জানেন? ওরা তো কাটা করে নিয়ে কে যাচ্ছে। দেখছে? কে দেখতে যাচ্ছে ও কত কি নিয়ে যাচ্ছে? পেপার নেই, কিছু নেই। পেপার নেই, কে বলে পেপার জেনেছি, পেপার আমি তো পেপার চেয়েছি, কোনো পেপার যদি নেই। লিগেল হয় তাহলে পাড়ায় পাড়ায় 50,000 টাকা করে দেওয়ার মানে কি? লিগেল জিনিসে কেউ দেয় নাকি ওটা? পাড়ায় পাড়ায় 50,000 টাকা করে দিয়েছে, সেটা কি ঘাট মালিক কিভাবে কি করছে, ওটা তো আমার তো দেখার দরকার নেই। আপনি বলছেন যে ওটা লিগেল হ্যাঁ, legal। আপনার তরফ থেকে। হ্যাঁ আপনি জানেন ওটা লিগেল, সেটা আপনি জানেন? হ্যাঁ, এটা লিগাল ঘাট, একদম লিগাল ঘাট ওটা। না, এবারে মনে করুন যদি আমরা ধরে যদি প্রমাণ করতে পারি যে ওটা ইলিগেল, তার মধ্যে কিছু লিগেল আর লিগেল যেগুলো মানে যাচ্ছে মিশে যাচ্ছে, যদি এরকম আমরা ট্রাক ধরে আপনাকে খবর দিই, আপনি সেটা স্টেপ নেবেন তো? কেন নেবো? দায়িত্ব নিয়ে বলছেন তো? হ্যাঁ, কেন নেবো? আমরা খুব দ্রুত না, এই ট্রাকগুলো যে যাচ্ছে সেই ট্রাকগুলোর কতটা করে নিয়ে যাবার কথা, এগুলো কে দেখছে? এই যে শয়ে শয়ে ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে, পাট্টা পাট্টা লাগিয়ে যে পাহাড়ের মতো করে ট্রাক নিয়ে যাচ্ছে, সেটা কে দেখতে যাচ্ছে? আমরা তো কোনো লোক নেই ওটা তো ওখানে। কাটা হয়, ওটা তো ওর জন্য তো এমবিআই আছে, ওটা তো এমবিআই ডিপার্টমেন্টে, যদি যত MBI টা কি? এমবিআই ডিপার্টমেন্ট দেখবে, ওটা ওভারলোডিং কারা দেখবে? এমবিআই ডিপার্টমেন্ট দেখবে ওটা। না, সেটা কোথায় রাখবেন? কোথায়? আমি তো কোনো এমবিআই ডিপার্টমেন্টের কাউকে দেখলাম না। সেটা তো এমবিআই ডিপার্টমেন্টের ওটা দেখার কথা, ওভারলোডিং যাচ্ছে কিনা যাচ্ছে সেটা এমবিআই দেখবে। এমবিআই, হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ এমবিআই? মোটর ভেহিকেল ইন্সপেক্টর যেটা হয়, হ্যাঁ, তাদের ওটা হচ্ছে কটা থেকে কটা বালি তোলার অ্যালাউড আছে? কটা থেকে কটা? বালি তোলা ওইভাবে তো পারমিশন কিছু হয় না, কটা থেকে কটা। টাইম থাকে তো একটা। সারা রাত সারা দিন ধরে বালি তুলবে? বালি তো ওটা তো গরম হয়, কোনো পারমিশন কোনো কাজ হয় রাত্রে তো সব জায়গায় দেখেছি এই কাজ হচ্ছে, এখানে তো হয় কি করে হয় এমনিতে? সারাদিন সারা রাত বালি তোলার allowed আছে? অন্য ঘাটে চালান অন্য ঘাটে মাল তুলছে। এই চালানটা অন্য জায়গা, আমাদের তিরাটের চালান নয় এটা। চালান হচ্ছে অন্য জায়গায় আর মাল তুলছে অন্য জায়গায়। আপনি কি জেনে শুনে আমাকে কনফিউজ করার চেষ্টা করছেন? হ্যাঁ? এটা কিন্তু না, আপনি এই কথাগুলো কেন বলছেন তাহলে? আপনি আপনি না জেনে এই কথাগুলো বলছেন কেন? আপনি একটা জিনিস চিন্তা হ্যাঁ? করুন, আপনি জানেন এই এক আনাড়ি ছেলেগুলো জানে অন্য ঘাটের পেয়ে হচ্ছে, আর আপনি জানেন না? ঘাটটা তো আজকে হ্যাঁ? করেনি। ঘাটটা কি আজকে ওপেন হয়েছে তা তো নয়। ঘাটটা দীর্ঘদিন ধরে মাস 2-3 ধরে চলছে। এরপর হঠাৎ করে আজকে আপনার কাছে কেন এলাম? এমনি এত নয়। আমরা প্রায় জিনিসটা 4 দেখলাম, জিনিসটা বুঝলাম, তবে না আপনার কাছে এলাম বা দিদিকে ডাকলাম, দিদি দেখুন এরকম। মেন জিনিস আমাদের অবজেকশন যে সরকার কিভাবে পরিচালনা করছে না, সাধারণ মানুষের অসুবিধা হচ্ছে, আমাদের রাস্তাঘাটে প্রচুর অসুবিধা হচ্ছে। প্রেগনেন্ট পেশেন্টকে যদি নিয়ে যেতে হয় রাস্তাতে ডেলিভারি হয়ে যাবে, তার রাস্তাঘাটের এতটা বাজে অবস্থা। কখনো কখনো এমন হয়ে যাচ্ছে যে রাস্তায় 8 ঘন্টা দাঁড়িয়ে রইতে হচ্ছে, যে একটা গাড়ি চলছে, সিঙ্গেল রোড, তারপর গাড়ির পর গাড়ি যেতেই থাকছে। আপনি আমরা বলছেন গাড়িতে এটা patient পারমিশন দেওয়া ঘাট, আপনি বলছেন ওখানে এমবিআই থাকার কথা, কিন্তু আপনি জানেন না এমবিআই আছে কিনা। আপনি বলছেন যে সকাল বিকেল রাত্রি যে কোনো সময় বালি তোলা অ্যালাউড সরকারের তরফ থেকে, কারোর কিছু বলা নেই। তো আমরা কি বানের জলে ভেসে এসেছি? এক মিনিট, আমরা কি বানের জলে ভেসে এসেছি? আমরা গ্রামের মানুষ কি বানের জলে ভেসে এসেছি যে আমরা ভুক্তভোগী হব? রাস্তা দিয়ে ট্রাক যাবে সকাল থেকে রাত অব্দি, রাত থেকে সকাল অব্দি, আর আমরা এগুলো কষ্ট পোহাবো গ্রামের মানুষ? হ্যাঁ? আপনি তো হ্যাঁ? যদি লিগাল আছে তাহলে দিদি এখন গেল, তাহলে লোক ওইখান থেকে পালিয়ে গেল কেন? সমস্ত ছেলেরা পালিয়ে গেল? যেখান থেকে মানে বালি সমস্ত ঘর থেকে যত ছেলে ছিল সব যখন পালিয়ে গেল? দিদি গেল হঠাৎ সব পালিয়ে গেল। সব দূর। যদি লিগাল আছে তাহলে পালাবো কেন? সেটা এবার কি করে বলবেন, কে কি পালাই গেল না কি করে? না না, আপনি কথাগুলো এগুলো আপনি যে কথাগুলো বলছেন আপনি জেনে শুনে বলছেন হ্যাঁ, জেনে শুনে যে সকাল থেকে রাত, রাত থেকে সকাল, সারাদিন বালি তোলা অ্যালাউড, লিগাল ঘাট, এমবিআই ডিপার্টমেন্ট দাঁড়িয়ে আছে দেখার জন্য। আমরা কি ঘাসে মুখ দিয়ে চলি? ওভারলোডিং আমাদের তো দেখুন, ওভারলোডিং তো ওটা আমরা অন্য কাউকে চিনি না। আপনি এখানকার পুলিশের হেড, আমি আপনাকেই চিনি। ঠিক আছে। আমি এমবিআই চিনি না। আর আমি এখানকার বিধায়িকা, আমার নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। আমি অগ্নিমিত্রা পাল। আমার ভোটারের এখানে অসুবিধা হবে, আমি অ্যালাউ করব না।
আমি আপনাকে ট্রেলার দেখাতে এলাম, আমি একটা ট্রাকের চাবি নিয়ে নিয়েছি। আমি আজকে আপনাকে শুধু এই ট্রাকের চাবি ফেরত দিলাম, আপনাকে শুধু আজকে বলে গেলাম আমি ট্রাক চলতে দেব না। আমার এলাকা দিয়ে শয়ে শয়ে ট্রাক যাবে, বাচ্চারা স্কুল যেতে পারবে না, লোকেরা অসুস্থ হয়ে হাসপাতাল যেতে পারবে না সন্ধ্যের পর থেকে, আর আপনি এখানে থেকে বলছেন ইট ইজ অ্যালাউড। মমতা ব্যানার্জি কি এটা বলেছে সারা রাত সারা দিন সারা দুপুর ধরে ট্রাক চলবে? বলেছে? ঠিক আছে, আমি দেখবো ব্যাপারটা দিয়ে আপনাকে। তাহলে আপনি ওই ধরনের কথা বলুন, ডোন্ট ট্রাই টু কনফিউজ মি। আমি তো বালি নিয়ে ব্যবসা করি না, আর মাফিয়াদের কাছ থেকে টাকাও খাই না। ডোন্ট ট্রাই টু কনফিউজ মি। আপনি আমাকে এটা বলুন যে হ্যাঁ ম্যাডাম আমি দেখছি এখানে কি লিগাল আছে না ইলিগাল আছে। টেল মি দ্যাট, আই উইল অ্যাপ্রিশিয়েট দ্যাট। ঠিক আছে, ওটা দেখছি। আমি তো নতুন এসেছি, নতুন আপনি বিষয়টা দেখে নেবেন। আমি আপনাকে বলে দিলাম, আমার ভোটারের এই আসানসোল দক্ষিণের মধ্যে যদি আমার ভোটারের অসুবিধা হয়, আই উইল নট অ্যালাউ সেই ধরনের কাজ হতে। পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে, বালি তুলছে, লোকে হাহাকার করছে, জল পাচ্ছে না। ডু ইউ নো অ্যাবাউট ইট? আপনার কাছে ইনফরমেশন আছে যে মানুষগুলো জল পাচ্ছে না? আপনি দেখবেন না? এখানে এসেছেন আপনি থানায় বড়বাবু হয়ে, নাকি শুধু কাটমারি কলকাতায় পাঠানোই আপনার কাজ? যে কাজটা আপনারা করে থাকেন এমনি আমি আপনার সাথে কি করে বলবো আমরা? না, আমি তাহলে বলছি আই উইল নট অ্যালাউ এনিথিং উইচ ইজ ইলিগাল। ঠিক, আমিও তো ওটা পছন্দ করি না। illegal আর ট্রাকের মধ্যে যদি ওই পাট্টা লাগিয়ে লাগিয়ে পাহাড় করে নিয়ে যাচ্ছে বালি, আপনি বলছেন এমবিআই ডিপার্টমেন্ট আছে। ওভারলোড আছে না। প্রত্যেকটা হ্যাঁ? কতটা গাড়ি? আমি যাওয়ার সাথে সাথে সব পালিয়ে গেল মোটরসাইকেল নিয়ে। প্রতিটা ফুল লোড। আর আপনি জানেন না আপনার নাকের টগায় হচ্ছে? আপনি জানেন না? তাহলে আপনি why are you here? You are here because we are paying your salary. We public are paying your salary. That's why you are here. Please try to do your job. আমি আপনাকে চাবি ফেরত দিয়ে গেলাম, আর আপনাকে আমি জাস্ট বলে গেলাম I will not allow. ঠিক আছে, আপনি বিষয়টা দেখে নিন। कि विधायक अग्निमित्रा पाल ने कहा कि लगातार आसनसोल शिल्पांचल की इन नदियों से जो है बालू का खनन किया जा रहा है, जिससे आसनसोल शिल्पांचल में कई जो है पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है। वहीं सिर्फ अग्निमित्रा पाल ही नहीं, यहाँ के मेयर और यहाँ के अन्य जनप्रतिनिधि भी कह चुके हैं कि जो है नदी में पानी कम आ रहा है, जिससे जो है आने वाले समय में बालू का संकट, बालू से जो है पानी का जो संकट है वो आसनसोल शिल्पांचल में होने जा रहा है। अब धीरे धीरे पानी की समस्या भी शुरू हो चुकी है। कई लोग जो है इस पानी की समस्या को लेकर भी अपना बयान दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सुनेंगे कि पानी की समस्या को लेकर स्थानीय लोग क्या कहते हैं, उसके बाद विधायक अग्निमित्रा पाल ने इस बालू की तस्करी को लेकर क्या कहा वो बयान भी आपको दिखाते हैं। যে ট্রাকে কোনো কাগজপত্র ছিল না, কাগজপত্র থাকে না, ইলিগালি সমস্ত কারবার চলছে। কোনো কিছু ইলিগাল চলতে তখনই পারে যখন পুলিশ আর প্রশাসন সেটাকে অ্যালাউ করে। জেকে নগরের পুলিশ, মমতা ব্যানার্জির পুলিশ পশ্চিমবঙ্গের যত ইলিগাল কাজ সিন্ডিকেটের মাধ্যমে সেগুলো অ্যালাউ করছেন। এবং আপনাদের বলে রাখি, আজকে আমি ট্রেলার দেখালাম। আমি একটা ট্রাক যে চুরি করতে যাচ্ছিল বালি, আমি তার চাবি নিয়ে নিয়েছি। চাবিটা এসে আমি জেকে নগর আইসিকে জমা দিয়ে দিলাম। আমি ওনাকে বলেও গেলাম যে এটা প্রতীকী প্রতিবাদ হলো। আমি কয়েকদিনের মধ্যে এবার আমার এলাকাতে যে ইলিগাল বালি চলছে বা মানুষের অসুবিধা করে যে চলছে, আমি সেই বালি চলতে দেব না। আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামছি। আমি শুধু ওনাকে খবরটা দিয়ে গেলাম আর সতর্ক করে গেলাম। ম্যাম, বল্লভপুর তো এই সেম জিনিস দেখা যাচ্ছে। বল্লভপুর আপনার এলাকা প্রত্যেকটাই হবে। বল্লভপুর বলুন, নিমচা বলুন, ছেলদ বলুন, টিরাট বলুন, যেখানে ইলিগাল কয়লা, বালি বা যে কোনো ইলিগাল কাজ চলছে আমি সেখানে চলতে দেব না। আমার বিধানসভায় আমি তো আর ঘাট নিয়ে ব্যবসা করি না। হান্নাই ঘাট থেকে আমি পয়সা তুলি আর পয়সা পাই। এই ডিটেলস আমি বলতে পারবো না, কিন্তু আমাদের যে কার্যকর্তারা স্থানীয় মানুষ রয়েছে তাদের বক্তব্য যে যে ঘাট
সেই ঘাটে চালান দেওয়া হচ্ছে না, অন্য ঘাটে চালান দেওয়া হচ্ছে। কোথা থেকে হচ্ছে? কোথা থেকে হচ্ছে? এসব বহু চালাকি আছে। এই ঘাটের পেপার নেই, ওই ঘাট থেকে পেপার নিয়ে আসা। পুলিশ কি টাকা খায় না? হ্যাঁ, সতী সাবিত্রী সাজছে, টাকা যায় না এখান থেকে কালীঘাট কলকাতা যায় না টাকা? প্রত্যেকটা জিনিসের সিন্ডিকেট চলছে, প্রত্যেকটা জিনিসের কাটমানি চলছে, সবকিছু নিয়ে। উনি নতুন এসছেন, কিন্তু তার সেটাও হয়ে গেল আর 16 তারিখ থেকে আজকে হয়ে গেল 30 তারিখ। তিনটা ভোর থেকে দেখছি ট্র্যাক্টর থেকে রাত্রিতে মোটামুটি 6টা 7টা পর্যন্ত চলছে, তারপরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দেখুন, স্থানীয় মানুষের কথা যে রাত্রির বেলা বিকেল বেলা 4টে 5টা থেকে ট্রাক ঢোকা শুরু হয়, এবং আপনাকে যেটা বললাম 4 চাকা 6 চাকা 12 চাকা 16 চাকা বড় বড় ডাম্পার, এইটুকুনি রাস্তা মানে শেষ হয়ে গেছে রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়ে যখন একটা ডাম্পার যাবে, তখন একজন যদি স্কুটার করে যায় বা একজন সাইকেলে করে যায় বা একজন রিক্সা করে যায়, স্কুল থেকে যে আসছে ছোট ছোট রিক্সাগুলো করে, তারা কোথায় যাবে আপনি বলুন? তাদের কি সুরক্ষা রয়েছে বলে? এবং অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এখানে। এইদিকে হ্যাঁ, জলের কি অসুবিধা? এই অল্প পড়ছে। আচ্ছা, এইটা কি একটা কারণ বলা যায় যে নদীতে এখন বালি কম, তাই জল দাঁড়াচ্ছে না? তো জল নাই তো নদীতে, জল কেন নাই? তো বালি তুলছে। আচ্ছা, আপনাদের অসুবিধা হয়? জল না পেলে অসুবিধা হয়? তো হয় নাই কি, কুয়া নাই, পুকুর নাই, কিছুই নাই আমাদের। তোমার পড়ে না তো? জল পড়ে না। না, এখন তো নদী পাশে আছে, তাও জল পাচ্ছে না? নদী তো সকাল গেছে, বেশি জল নাই। नदियों से बालू उठाने के कारण आम जनता हो रही है प्रभावित, जिससे लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की मूल समस्या है, अगल बगल के गांव में पानी मुहैया नहीं हो रहा है। आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में पानी नहीं मुहैया करा पा रही है नगर निगम क्षेत्र, क्योंकि इस बालू उठाव के कारण जो पानी का स्तर है वो कम हो चुका है। पंप हाउस के नीचे से अगर अगल बगल से बालू उठाव हो जाता है तो वहाँ पानी की कमी आ जा रही है। वहीं लगातार आसनसोल शिल्पांचल में दोनों नदियाँ, अजय नदी जामुड़िया की क्षेत्र से और जो है आसनसोल क्षेत्र से जो दामोदर, रानीगंज क्षेत्र से जो दामोदर नदी है, यहाँ से बालू उठाव हो रहा है, जिसके कारण पानी की गंभीर समस्या आसनसोल शिल्पांचल में होने जा रही है। ऐसा ही लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं अग्निमित्रा पाल ने स्पष्ट कह दिया है कि आम जनता की दिक्कत अगर होती है तो वो बालू खनन की जो ट्रांसपोर्टिंग है वो पूरी रोक देंगी। और इसके विरोध में उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर पुलिस प्रशासन ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन और ट्रांसपोर्टिंग रोकने का जो काम है वो खुद वो सड़क पर उतर कर करेंगी। आपके सपनों के घर को और सुंदर बनाने के लिए यूनिक डेकोर और यूनिक सैनिटेशन लेकर आया है एक कंप्लीट बाथरूम डेस्टिनेशन शोरूम। एक से एक डिजाइन और टिकाऊ सामान, नल, पाइप, कंप्लीट बाथरूम सेट किफायती दामों में। जैक्वार, एस्को, प्राजो, आर्टिज के ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारा पता यूनिक डेकोर्स, पार्वती शॉपिंग आर्केड, शॉप नंबर 4 एंड 44 GT रोड, आश्रम मोड़, आसनसोल। दूसरा पता यूनिक सैनिटेशन 82 NS रोड, आसनसोल। संपर्क नंबर 9434042476 03 4123 00062।